ओम शांति 28/2/2025 महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे जदि शांति रे रहिबाकु चाहुछ तेबे अशरीर हुआ। एही देहर स्मृति रे आसीबा द्वारा ही अशांति सृष्टि हेउछि। सेथिपाई निजर स्वधर्म रे स्थित होई रुह। आज बाबांकर प्रश्न हैला यथार्थ जोग कौन, जोग समय रे केउ कथा प्रति विशेष ध्यान देवा उचित। उत्तर निजकु एही देह ठारू अलगा एक चैतन्य आत्मा मने करी बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। एहा ही हेउछि यथार्थ जोग। कौनसी भी देह मने न पड़ू एथिप्रति ध्यान देवा बहुत जरूरी। सदा सर्वदा जोगयुक्त होई रहिबा पाई ज्ञानर निशा चढ़ी रहिबा दरकार। बुद्धि रे रहु जे बाबा आमको सारा विश्वर मालिक करुछंती। आमे सारा समुद्र सहित समग्र धरापृष्ठर मालिक हेउछु। गीत अच्छी तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन सारा आसमान पा लिया। बाबा को पाई कि आमे सारा जमीन आसमान रो मालिक बनुछंती। ओम शांति। ओम र अर्थ ही हेउछि अहम आत्मा अर्थात मु आत्मा। मनुष्य पुणी भाबुछंती ओम अर्थ भगवान, किंतु वास्तव रे ताहा नुह। ओम अर्थ मु आत्मा, एहा मोर शरीर। कही थांती ना ओम शांति अर्थात अहम आत्मा। आत्मार स्वधर्म हेउछि शांति। आत्मा निजर परिचय देई थाए। मनुष्य जदिओ ओम शांति कहंती किंतु ओम र अर्थ केही भी बुझंती नहीं। ओम शांति शब्द बहुत भल। मु आत्मा, मोर स्वधर्म हेउछि शांति। मु आत्मा शांति धामर निवासी। एहार अर्थ केते सरल, कोनोसी लंबा चौड़ा गप नुहे। वर्तमान रो मनुष्य ए कथा मध्य जानि नाहंती जे एहा नुआ दुनिया ना पुरुणा दुनिया। नुआ दुनिया पुणी पुरुणा केबे हेउछि, पुरुणारू पुणी नुआ केबे हेउछि ए कथा केही हेले जानि नाहंती। जदि काहाकू भी पचरा जाए दुनिया नुआ केबे हेउछि एवं पुणी पुरुणा किपरि हेउछि, तेबे केही हेले कहि परिबे नाही। एहा तो कली जुग, पुरुणा दुनिया। सत्य जुग को नुआ दुनिया कुहा जाए। अच्छा, नुआ दुनिया पुणी पुरुणा हेबा पई केते वर्ष लागुछि ए कथा मध्य केही जानि नाहंती। मनुष्य होई मध्य ए कथा जानि नाहंती। सेथिपाई एमानकु जीवजंतु ठारू मध्य हीन बोली कुहा जाए। जीवजंतु तो एभली कहंती नहीं। मनुष्य माने कहंती जे आमे पतित, हे पतित पावन आस, किंतु तांकु बिल्कुल जानि नाहंती। पावन शब्द केते सुंदर। पावन दुनिया स्वर्ग नुआ दुनिया को ही कुहाजिब। चित्र मध्य देवता मानकर रहिछि, किंतु केही हेले बुझी पारु नाहंती। एही लक्ष्मी नारायण नुआ पावन दुनियार मालिक थिले। ए सबु कथा बेहद्र बाबा ही बसी पिला मानकु बुझाउछंती। नुआ दुनिया स्वर्ग को कुहा जाउछि। देवता मानकु कुहा जाए स्वर्गवासी। एबे तो हेउछि पुरुणा दुनिया नरक। एठारे मनुष्य नरकवासी अटंती। जदि केही मरी जाती तेबे कही थांती जे ये स्वर्गवासी हेले, तेबे एहा निश्चिंत नरक दुनिया अटे। तुमे ए कथा हिसाब करी मध्य कही देई पारिबो। वास्तव रे एहा हेउछि नरक, किंतु जदि तुमे नरकवासी कहिबो तेबे बिगिड़ी जिबे। बाबा बुझाउछंती देखिबाकू जदिओ चेहरा मनुष्य सदृश्य, किंतु चरित्र हेउछि मांकड़ सदृश्य। एहार गायन मध्य रहिछि ना,
ନିଜେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ କହିବେ ମୁଁ ପାପୀ ନୀଚ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଧାସଳଖ କହିବ ଯେ ତୁମେ ବିକାରୀ, ତେବେ ବିଗିଡ଼ିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କଳିଯୁଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ନର୍କବାସୀ। ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ନିବାସୀ। ତୁମେ ଏବେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ। ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ସରଳ କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ। ଏହି ଦୁଃଖଧାମରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମନକୁ କିପରି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ କିପରି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆରେ ତୁମେ କହୁଛ ନା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୋର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି, ପୁଣି ଶାନ୍ତି କାହିଁକି ମାଗୁଛ? ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଭୁଲି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଛ। ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ମିଳିବ? ଅଶରୀର ହେଲେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଶରୀର ସହିତ ଆତ୍ମା ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚଲାବୁଲା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରାବଣ ହିଁ ଆମର ଶତ୍ରୁ। କେବେଠାରୁ ଏହି ରାବଣ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାବଣ କିଏ, ଯାହାର ଆମେ ପିତୁଳା ତିଆରି କରି ଜଳାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଜଳାଇ ଆସିଛୁ, କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି କାହାକୁ ବି ପଚରାଯାଏ ରାବଣ କିଏ, ତେବେ କହିବେ ଏସବୁ ତ କଳ୍ପନା। ଏହିପରି ବହୁତ କହିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କଳ୍ପନାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କହନ୍ତି ଏହା ସଂକଳ୍ପର ଦୁନିଆ। ଯିଏ ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଏ ତାହା ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେହି ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାବତ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଶାବତ ସନ୍ତାନ କ'ଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ କି? ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋତଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାବତ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନିଜର ସନ୍ତାନମାନେ ତ ପୁରା ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଶାବତ ସନ୍ତାନମାନେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହିଦିଅନ୍ତି ଇଏ ମୋ ମତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ରାବଣର ମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ରାମ ଏବଂ ରାବଣ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ରହିଛି, ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନେବ, ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ। ତେବେ କହନ୍ତି କେଉଁ ମତ? ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। କହନ୍ତି ମୁଁ ପବିତ୍ର ରହିବି, ପୁଣି ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନ ମାନିବେ ତେବେ ମୁଁ କାହା କଥା ମାନିବି? ସେ ତ ମୋର ପତି ପରମେଶ୍ୱର। କାରଣ ଭାରତରେ ଏହି କଥା ଶିଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ପତି ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଗୁରୁ, ଈଶ୍ୱର, ସବୁକିଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏପରି କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କହନ୍ତି ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ଘରେ ଆଣି ରଖିଦେବି, ପୁଣି ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ କାହିଁକି ଭଟକୁଛ? କିନ୍ତୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଧକ୍କା। ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇବେ। କେବେ ବି କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତି ତାହା ତ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଆରେ ତୁମେ ରାମକୁ ମନେ ପକାଇବ ନା ମନ୍ଦିରକୁ? କିନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ।
ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ହେ ଭଗବାନ ଆସ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମର ସଦ୍ଗତି କର। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ସିଏ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କେବେ ଆସନ୍ତି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ରାବଣ ହିଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ରାବଣର କଥା ତ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେବ ଜଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ମରୁନାହିଁ। ରାବଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଏକଥା କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମକୁ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଉଛ ଶିବ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ ହିଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ଭାରତକୁ ନର୍କରୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର କରୁଛନ୍ତି, ପତିତକୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜନ୍ମ ନେଇ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମଝିରେ କେହି ହେଲେ ବି ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବଡ଼ ବାପା। ଆସନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତକୁ। ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିଁ କରିବା ଉଚିତ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ନିରାକାର ବାବା ଏଠାରେ ତ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେହି ହେଲେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିଠାରେ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନେ ପକାଇବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଏହି ଦେହରୁ ଅଲଗା ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କାହାର ବି ଦେହ ମନେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଆମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ସମୁଦ୍ର, ସାରା ଧରଣୀ, ସାରା ଆକାଶର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ କେତେ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାର ସୀମାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏଭଳି କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। ଏପରି ନୁହଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ବାପା ହିଁ ବାପା ଅଟନ୍ତି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଚୀନ ଭାଇ ଭାଇ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଏପରି କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ନା, ଆତ୍ମାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଶୁଣି ସତସତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଅସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡରେ ସତ୍ ହିଁ ସତ କହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମିଥ୍ୟା ହିଁ ମିଥ୍ୟା ରହିଛି। କାହାକୁ ଯଦି କହିବ ଯେ ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ, ତେବେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବେ। ତୁମେ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଗାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭୂତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭୂତର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଭୂତମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରଖ। ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ବିକର୍ମାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହେଉଛି ବିକର୍ମାଜିତ ସମ୍ବତ। ଏହା ବିକର୍ମୀ ସମ୍ବତ। ତୁମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଭାରତର ଯୋଗ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ଭାରତର ଯୋଗ ଶିଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ।
ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହଠଯୋଗୀ। ସେମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ରାଜଋଷି, ସେମାନେ ହେଲେ ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତୁମେ ହେଲ ବେହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ବି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ କଥା। ତେଣୁ ନୂଆମାନେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରସଭା ଅଟେ ନା? ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ରହୁଛି। ଏହା ହେଲା ସଙ୍ଗମ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା ପଥରରୁ ପାରସ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ସୁନାର ଚଢ଼େଇଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଏମାନେ କେବେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କାହାର? ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର। ପୁଣି ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତୁମେ କହିପାରିବ ଏମାନେ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱତମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଦେବୀ ଦେବତା ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଅଛି ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ତୁମର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଖୁସିର ପାରଦ ଏକଦମ ଚଢ଼ିଯିବ। ପୁଣି ସେ ନିଶା ସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ। ସେମାନେ ମଦ ପିଇଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶା ଚଢ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ ଏହା ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ଅଟେ। ତୁମର ଏହି ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ଚଢ଼ି ରହିବା ଉଚିତ। କେଉଁ ନିଶା? ଜ୍ଞାନର ନିଶା। ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣିକି ଲୋମ ବି ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ, ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିବ। ବାବା କହିଲେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଯେମିତି ମଦ ନିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନର ନିଶାରେ ରହିବା। ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛେ। ତୁମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ହେଉଛ। ଜାଣିଛ, ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହେଉଛୁ। ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷା ସହିତ ଲାଗି ରହୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଲାଗି ରହୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ପୁରା ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ହେଲା, ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଲିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 3 ଲୋକର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ଭବ। ବାବା କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଲିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 3 ଲୋକର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ଭବ। ବିସ୍ତାର ହେଲା, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଲିଫ୍ଟ ମିଳିଛି। ଏହି ବିଚିତ୍ର ଲିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 3 ଲୋକରେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କେବଳ ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଯେତେ ସମୟ ଯେଉଁ ଲୋକରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେତେ ସମୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଲିଫ୍ଟର ସୁଇଚ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରରେ ଯେତେ ସମୟ ଚାହୁଁଛେ ରହୁଛେ, ସେମିତି ବାବା କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ କରିବା ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ, ତାହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ, ସ୍ଥୂଳ ବତନରେ ବା ପରମଧାମରେ ଯେତିକି ସମୟ ଚାହିଁବା ରହିପାରିବା। ତେବେ ଏହି ଲିଫ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେଟ୍ କର। ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଏହି ଲିଫ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ତେବେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ, ମେହନତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ହେଲା, ଅମୃତ ବେଳାରେ ଯଦି ସାବଧାନ ପୂର୍ବକ ବାବା ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ 3 ଲୋକ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର,
ताकू कार्य लगेबा ताहले आमे सहजयोगी होइजिबा मेहनत समाप्त होइजिबा। आजिर स्लोगान हैला मन को सर्वदा मौजरे रखिबा ही जीवन जीवार कला। आमे बाबा आमको जो ज्ञान देइछंती आउ बाबा आमको मिलिचंती से कथा चिंतन करके मन को सबले मौज रखिबा ही बाबा कहले एहा ही होची जीवन जीवार कला। अच्छा, ओम शांति।